ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਔਰ ਅਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਪਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿਖੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰਦੇ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਅਸੀਂ ਰੰਗ ਦੇਖਿਆ कि नीला है जो ईश्वरी प्रेम दिखाता, फिर बैंगनी है जो ईश्वरी महिमा दिखाता और उस तो बाद असी देख रहे थे लाल रंग जो प्रभु यीशु मसीह की दास के रूप के सेवा और बलिदान दिखाता है। हालेलुया हालेलुया। और ये यीशु मसीह के दास के रूप के सेवा और बलिदान आप बहुत गहराई के नाल विस्तार के नाल सीखिया और नाल ही असीं हुण देख रहे सीगे कि यीशु मसीह दे लहू दे विच जो आशीष है उन्होंने आपां देख रहे सी। यीशु मसीह दे लहू दी आशीष हालेलुया जिहड़ी उहदे लहू बहाउण दे नाल सानूं आशीष मिली है उन्होंने आपां देख रहे सीगे। उहदे च पहली गल तां आपां देख रहे सी साडे प्राणां दे लई ओह कीआ प्रायश्चित है, यानी कि यीशु मसीह दे लहू दी आशीष जिहड़ी आ ਉਹਦੇ ਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਆ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਲਈ ਕੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਹਦੇ ਵਚਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਵੀ 17:11 और रोमी 3:24 और 5:11 और लुका 5:11 और कुलसियों 1:20 और ये कुछ हिंट होर लिख लो इस गल नूं समझण लई। प्राणा लई प्रायश्चित भाव की आ मतलब दोष मुक्त होने लई अपनी इच्छा नाल दुख भोगना। प्रायश्चित भाव की आ दोष मुक्त होने लई जिहड़ा मेरे ते दोष होया तो मैं मुक्त होना आ ते ਉਹਦੇ ਨਾਲ अपनी ही इच्छा नाल की करना है दुख सहना आ या दुख सहन लई तैयार हो जाना ताकि वो दोष में तो की हो जाए वो कलंक में तो की हो जाए लंघ जाए। हालेलुया। ਉਹਦੇ ਲਈ आप ही जो कलंक भारी आ और ਉਹਦੇ ਲਈ फिर मैं ये सोचता है मेरा मन चाहता है कि मैं दुख भोगण ਲਈ तैयार हो जाऊंगा पर ये दोष मेरा की हो जाना चाहिए दूर होना चाहिए। और दूसरी गल अपनी गलती या दोष कारण होने वाला दुख या पछतावा पश्चाताप जिहड़ा आप देखिया ना लहू दे आशीष पहली आशीष किया पश्चाताप। हालेलुया। सो पश्चाताप तो भाव किसी ये मैं दस रहा सीगा पश्चाताप है दोष मुक्त होने लई अपनी इच्छा नाल दुख भोगना और अपनी गलती या दोष कारण होने वाला दुख या पछतावे नूं पश्चाताप कहते। समझ गए गल ये। हालेलुया हालेलुया। पश्चाताप तो ये भाव है। दूसरी सानू आशीष की है लहू दी आशीष। पहली पश्चाताप प्राणा दे लई साडे प्राणा दे लई क्या पश्चाताप है यीशु दा लहू। दूसरा ये हैगा आ अपना पापां दी माफी लिखो। दूसरी गल है पापां दी माफी। पहला सीगा पश्चाताप प्राणा दे लई हुण की आ पापां दे लई माफी। पापां लई माफी। मत्ती दी इंजील 26 अध्याय ओदी 28 आयत इस गल नूं समझण लई आपां पढ़दे हां। मत्ती दी इंजील 26 अध्याय ओदी 28 आयत। इस तो बाद आप चौथे रंग से जावांगे सफेद रंग जिहड़ा है उन्होंने आप सीखांगे। क्योंकि वह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। हाँ लहू दे विच बरकत की आ पहली तो गल है साडे प्राणा दा की आ पश्चाताप है ना। दूसरी बरकत की आ पाप साडे पाप दी की आ माफी। हालेलुया।
ਸੋ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਦੀ ਮਾਫੀ ਆ। ਸੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਚਾ ਦਾ ਉਹ ਲਹੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਦੂਜੀ ਬਰਕਤ ਆ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਚਨ ਕੀ ਕਿਦਾਂ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਰੋਮੀਓ 3 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 24 ਤੇ 25 ਆਏ। ਰੋਮੀਓ ਦਾ ਖੱਤ 3 अध्याय ਉਹਦੀ 24 ਤੇ 25 आए। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिनको परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से आनाकानी की, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। ठीक है जी, हो गया 25 तक। ठीक है, ये भी ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਆ ਮੱਤੀ 26 ਦੀ 28, ਦੂਸਰਾ ਸਬੂਤ ਕੀਆ ਰੋਮੀਓ 3 ਦੀ 24 25। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ ਇਬਰਾਨੀਓ 9 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 22 ਆਇਤ, ਲਹੂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ, ਲਹੂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਕਤ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਮਿਲੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੀ ਬਰਕਤ ਮਿਲੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਕਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਹਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਬਰਕਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਉਹ ਕਿਦਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਕਿਦਾਂ ਮਿਲੀ ਬਈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਇੰਨਾ ਕਾਫੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਘਰ ਬਣੇ ਨਾ ਬਣੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਲੇਸ਼ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆ। ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੈ। हालेलुया। सो इब्रानी 9:22 और व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, और बिना लहू बहाए क्षमा है नहीं। लहू बहाए बिना माफी हैगी नहीं। हालेलुया। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੰਬੂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵਸਤੂਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਲਾਸਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਬਣਨਾ ਆ, ਤੰਬੂ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੰਬੂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਸ਼ੁੱਧ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡਾ ਅੰਗ ਅੰਗ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੰਬੂ ਦਾ ਅੰਗ ਅੰਗ ਹਰ ਪਾਰਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਛਿੜਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੋ, ਲਹੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲਹੂ ਬਹਾਏ ਬਿਨਾ ਮਾਫੀ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਟ ਇੱਕ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ, ਤੇ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿੰਟ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਹਿੰਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਮੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਰੋਮੀਓ 24:25 ਚ, ਫਿਰ ਇਬਰਾਨੀਓ 9:22। ਇਬਰਾਨੀਓ 9:22 ਚ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਲਹੂ ਬਹਾਏ ਮਾਫੀ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਹੂ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਿਵੇਕ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਵਿਵੇਕ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਆਵਾਜ਼, ਅੰਤਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਆਤਮਾ ਤੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਆਤਮਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ
ਬਿਨਾਂ ਲਹੂ ਬਹਾਏ ਮਾਫੀ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ। ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਹੂ ਬਹਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ? ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਫਸੀਓਂ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 7 ਆਇਤ। ਇਫਸੀਓਂ ਦਾ ਖੱਤ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 7 ਆਇਤ। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, हाँ। अर्थात अपराधों की क्षमा, हाँ। और उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮਿਲੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਕੀ ਮਿਲੀ ਆ ਭਲਾ? ਲਹੂ ਦੇ, ਹਾਂ लहू के द्वारा छुटकारा, हाँ। अर्थात अपराधों की क्षमा, ਹਾਂ, ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਹਾਂ उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला ਹਾਂ, है। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਧਨ ਸੀ, ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਧਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਫੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਬਜ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਹੂ ਬਹਾਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਬਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਲਹੂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਵਿਸ਼ਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਪਰਦੇ ਦੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲਹੂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਹੈਨਾ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਦਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਨਾ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਆ? ਲਹੂ ਪੈਂਦਾ। ਲਹੂ ਦਾ ਰੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਲਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਦੇ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਲਹੂ ਦੀ ਬਰਕਤ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਲਈ ਪਛਤਾਪ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਆ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਕੀ ਆ? ਮਾਫੀ ਆ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖ ਲਓ, ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਕਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਤੀਜੀ, ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲੀ ਆ? ਸ਼ਾਂਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਜੀਵਨ ਮਿਲਣਾ ਕੱਲਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਨਾ ਤਾਂ। ਸੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਜੀਵਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਐਸੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਖੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਦੀਵਾਨਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਤੌਬਾ ਕਰ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਨਾ ਮੇਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਬਦਨਾਮੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਬੂਤ ਰਿਹਾ ਸਾਧੂ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਲੋਕ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੋਇਆ ਸਾਧੂ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਦੇ ਪਥਰਾਓ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਵਚਨ ਚ ਦੇਖੀਏ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਫਾਨ ਤੇ ਪਥਰਾਓ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਾਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲ ਗਈ ਆ? ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਪ ਤਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਚੜਾਵੇ ਚੜਾਉਣ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਦਾਨ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਲੈਨੇ ਆ। ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਲੈਨੇ। ਰੋਮੀਓ 5 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੇਖੋ। सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, हाँ। तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हाँ। परमेश्वर के साथ मेल रखने, हाँ। जिसके द्वारा हाँ। विश्वास के कारण हाँ। उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं, हाँ। हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। हाँ। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेश में भी
हाँ। धीरज से खरा निकलना, हाँ। और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, आशा उत्पन्न होती है। हाँ, और आशा से लज्जा नहीं होती, लज्जा नहीं क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, हाँ। उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हालेलुया। सो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਆ, ਉਹ ਕਾਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਡੇਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਚੈਪਟਰ ਜੀਵਨ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਲਸਿਓਂ 1:20 ਆਇਆ। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल करने, चाहे मैं पृथ्वी पर की हूँ, चाहे स्वर्ग में की। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆ? ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਵੀ ਔਰ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਛੁਟਕਾਰਾ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਛੁਟਕਾਰਾ। चौथी बरकत अपन की मिल गई भाई? छुटकारा मिलया आ। छुटकारा मतलब मुक्ति मिली सन कादे द्वारा? लहू दे द्वारा। और ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ वचन की दसदा है? रोमियो 3:24-25 ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ पढ़ के आए वचन। रोमियो 3:24-25। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिनको परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से आनाकानी की, उनके विषय में मैं अपनी धार्मिकता प्रकट करी। हालेलुया। सो इत्थे भी ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ? ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਛੁਟਕਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। और इफ्सियों 1:7 पहला जो है 7 है। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। ਉਹਦੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਧਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ प्राणों का प्रायश्चित हो गया, पापों की माफी हो गई, जीवन और शांति मिल गई और छुटकारा भी मिल गया है। और इस छुटकारे को होर देख लेने हैं, इब्रानी 9:12-15। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। कितना अनंत छुटकारा, यानी छुटकारा कोई लिमिटेड निगाह, लिमिटेड निगाह ना, अनलिमिटेड। हालेलुया। इतने भी आप छुटकारे देख रहे हैं। छुटकारा जिहड़ा आ अनंत छुटकारा है। कई बार इत्थे असीं देखते हैं ना, कई जिहड़े आ वो सियाणे भी भूत भात कढ दिंदे है ना, कुछ बन्नण कर दिंदे आ, पर ਉਹਦੀ बन्नण ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਲਿਮਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਉਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਸਟਮ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਦੇ ਉਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹ ਫਿਰ ਸਿਆਣਾ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬੰਨਣ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਨਣ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਅਸਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗਾਹਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਛੱਡਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਰਕਤਾਂ ਉੜ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜਦੇ ਫਿਰ ਲੋਕੀ? ਉੱਥੇ ਸਿਆਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਅਨੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਲੈ ਲਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਇਦਾਂ ਮਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ? ਉਪਾਅ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ।
ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਰਬਾਦੀ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਮਰਨ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆ? ਅਨੰਤ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ ਇਸ ਛੁਟਕਾਰੇ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੰਤ ਛੁਟਕਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਹਾਂ पढ़ना तो पढ़ दो, कोई गल नहीं। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू समझ लो गल में चंगी तरह भी। हाँ और क्लोर की राख अपवित्र लोगों पर छिड़के जाने से शरीर की शुद्धता के लिए पवित्र करती है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए पापों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीते परमेश्वर की सेवा करो। और इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उस मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत निराश को प्राप्त करें। हालेलुया। अनंत ही छुटकारा आ ते मिरास भी किन्नी आ? अनंत मिरास नूं प्राप्त करन। सीधा मतलब यीशु दे लहू दे द्वारा छुटकारा पाए हुए लोग जिहड़े ना, उन्हां नूं स्वर्ग दे विच भी मिरास हैगी आ। अनंत जीवन ही नहीं, उन्हां दे कोल की आ भला? अनंत मिरास भी आ, प्रॉपर्टी आ उन्हां दी, उन्हां दी जायदाद है ऊपर। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह कहंदा मैं घर तैयार करन जा रहा। जिद्दां तैयार हो जांदा ते फिर मैं तुहानूं करूंगा, आऊंगा, फिर हम तक तुहानूं ले जाऊंगा। हालेलुया। और उस घर के बारे लिखा होया 2400 किलोमीटर जिहड़ा ना ਉਹਦਾ ਰਕਬਾ ਹੈਗਾ ਹੈ 2400 किलोमीटर लंबा ਤੇ 2400 किलोमीटर ਚੌੜਾ ਤੇ 2400 किलोमीटर ਉੱਚਾ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਏਰੀਆ ਹੈ? 2400। ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਕਲੋਨੀ ਹੈ ਭਲਾ? 2400 किलोमीटर लंबा, ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਚ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਚ, ਉਹਦਾ ਨਾਪ 2400 किलोमीटर लंबा। समझ लो 2000 किलोमीटर इथों बॉम्बई आ, पुणे तक है ना। ते ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜੇ 400 किलोमीटर ਹੋਰ ਜਨ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਚਲ ਜੀਏ, ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਆਉਂਦੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕੱਲਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਚੌਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਲੰਬਾ उन्ना ही चौड़ा ते उन्ना ही उच्चा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਡਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਰਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਪ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿੱਡਾ ਘਰ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਲੰਬਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਚਾਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਬੰਬੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਨਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੀ, ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੀ ਨਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਨਦੀ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ੁੱਧ ਨਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਐਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। पर ये जाना किन्हां ने आ? जिन्हां ने लहू ते की करना है? विश्वास करना है ते पाप ते जय पाना। हालेलुया। सो आज हाँ, पहला पत्रस पहला अध्याय ਉਹਦੀ 18 ਤੋਂ 23 है। इसलिए एवं इतने एक मरले लिए, 2 मरले लिए, 10 मरलियां ने लड़न की लोड़ नहीं। जिदा मिल बट के रह लो, एवं एक दूसरे की मत ना मारो, एवं पैले बनिया का करके कतल ना करो, सारे नरक जाने। हालेलुया। सो इतने देने वाले ही उत्थे पहुंचगे। कुछ इतने मन साडा की बनाया, दे 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 दे, जिदा जो राजी हुंदा ना उदा ही कर दो, एवं झगड़े ना पाओ, क्योंकि साडे कोल प्रॉपर्टी जिहड़ी आ वो इत्थे वाली टुट जानी, अग च फूक दित्ती जानी है। हालेलुया। पर उत्थे वाली जिहड़ी हैगी आ वो खालिस सोने दी नगरी है। हालेलुया। पहला पत्रस पहला अध्याय ਉਹਦੀ 18 ਤੋਂ 23 है। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਿਕੰਮਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਸੀ, ਕਰਤੂਤਾਂ ਸੀ,
जो बाप दादों से चला आता है, ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਾਪ ਦਾਦਾ। ਇਹ ਨਕੰਮੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਨਕੰਮੇ ਕੰਮ, ਨਕੰਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਚਾਲ ਚੱਲਣ, ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਬਾਪ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ। बाप दादाओं से चला आता है। हाँ। उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात हाँ। नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਆ ਇਹ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾਲ, ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਹੂ, ਬੇਸ਼ਕੀਮਤ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਖਾਲਸ ਸੋਨੇ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਕੱਲਾ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਆ? ਘਰ ਵੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੇ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਜਾਓ। पर निर्दोष हाँ। और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हाँ। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था। हाँ। पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। हाँ। जो उसके द्वारा उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया। हाँ। और महिमा दी हाँ। कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। तो जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। हाँ। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਛੁਟਕਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਨਾਲ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਆ? ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਔਰ ਕਾਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਆ? ਵਚਨ ਦੇ ਬੀਜ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਉਹ ਵਚਨ ਦਾ ਬੀਜ ਕੀ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਤੇ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਬਰਕਤ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ? ਛੁਟਕਾਰਾ, ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋਈ ਆ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਲਹੂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਕਤ ਕੀ ਆ? प्राण से ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਚਿਤ, ਦੂਸਰਾ पापा दी ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ, ਤੀਸਰਾ जीवन ਜੀਵਨ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਚੌਥਾ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਮੁਕਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 5:9। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 5 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 9 ਆਏ। और वह ये नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने बद्ध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਲਹੂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕੀ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਆ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਦੇ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਘਟਿਆ ਆਪਣੇ ਲਈ? ਓਏ ਸੁਖੀ ਦਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸਭ। ਪੰਜਵੀਂ ਬਰਕਤ ਹੈ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਨਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਭੰਨ ਕੇ ਲਿਆਉਗੀ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਕੱਢ। ਪੰਜਵੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਨਾ। ਕਿਹੜੀ ਆ? ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਲਹੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ? ਕਿਹਦੇ ਨੇ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀਰੀਅਲ ਵਾਈਜ਼ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਗੱਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਗੱਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਲੋ ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ ਆ, ਫਿਰ ਪੰਜਵੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਮੇਨ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਲਹੂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੰਜਵੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੋਮੀਓ 5 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 9 ਆਇਤ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। रोमियो 5:9। सो जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, हाँ। तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों न बचेंगे। जे लहू के द्वारा ਆਪਾਂ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰ ਗਏ ਆ
ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨੇ ਬਚਾਂਗੇ? परमेश्वर के क्रोध से ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਬਚਾਂਗੇ ਵੀ? ਜੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮੀ ਜਿਹੜਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਆ, ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? बच जूगा ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਬਰਕਤ ਆ ਲਹੂ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਤੇ ਗਲਾਤੀਆਂ 3 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 6 ਤੋਂ 14 ਆਇਆ। गलातियां 3 ਦੀ 6 ਤੋਂ 14 ਆਇਆ। इब्राहिम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया हाँ। और ये उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਲਹੂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਲਹੂ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਬਰਕਤ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਦੀ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣ। ਹਾਂਜੀ 6 ਤੋਂ 14 ਤੱਕ। इब्राहिम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया हाँ जी। और ये उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। हाँ। तो ये जान लो हाँ। कि जो विश्वास करने वाले हैं हाँ। वही इब्राहिम की संतान है। ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹੀ ਆ ਸੰਤਾਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया ਉਹ ਹੀ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ। ਹਾਂ और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से ये जानकर हाँ। कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, हाँ। पहले ही से इब्राहिम को ये सुसमाचार सुना दिया हाँ। कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। हाँ। तो जो विश्वास करने वाले हैं हाँ। वह विश्वासी इब्राहिम के साथ आशीष पाते हैं। हम्म। तो जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन है, हम्म। क्योंकि लिखा है कि जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों को करने में स्थिर नहीं रहता वह श्रापित है। पर ये बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हाँ। पर व्यवस्था का विश्वास से कुछ संबंध नहीं, पर जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਸ਼ਰਾਪ ਕਿਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ? प्रभु यीशु ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਪ੍ਰਭੂ यीशु मसीह ਸਾਡਾ ਸ਼ਰਾਪ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡਾ ਸ਼ਰਾਪ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਹਾਂ ਭਲਾ? धर्मी ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ एक लाश ਹਾਂ ਜੀ। ये इसलिए हुआ हाँ। कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें हाँ। जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। ਹਾਂ हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ अन्य ਜਾਤੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਗਿਆ? ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ? ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਹਾਂ। ਗੈਰ ਕੌਮ ਵੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 13 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 38 ਤੇ 39 ਹੈ। प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसकी 38 तो 39 है। इसलिए हाँ। हे भाइयों हाँ। तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है। हाँ। और जिन बातों से तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे हाँ। उन्हीं सब से हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। हाँ। इसलिए चौकस रहो, ऐसा ना हो कि जो भविष्य वक्ताओं की पुस्तक में आया है तुम पर भी आ पड़े कि हे निंदा करने वालों देखो और चकित हो और मिट जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे दिनों में एक काम करता हूँ, ऐसा काम कि यदि कोई तुमसे उसकी चर्चा करे तो तुम कभी प्रतीति ना करोगे। हालेलुया। हालेलुया। सो ये सारियां ऐतां सानू की दस रही हैं कि लहू दे द्वारा आप की ठहरा दिते गए हैं? धर्मी ठहराए गए हैं। केड़ी केड़ी ऐतियां? रोमियो 5:9, गलातियों 3:6 तो 14, प्रेरितां दे काम 13 दी 38 तो 39 है। हालेलुया। सो इन्ना समझ आ गया? खुदा तुहानू आशीष दे। प्रार्थना करते हैं। खुदा तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं, धन्यवाद करते हैं अज ऐसे समय ली बैठ के जो तेरे वचन ते मनन होया
ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਜਦੋਂ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਔਰ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ, ਬਾਪ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਰਿਫਾਕਤ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਸਭ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਕਸਮਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।